열왕기상 18장 말씀 저희 함께 나누도록 하겠습니다. 지난번 다니엘서를 나눴는데 아직 이렇게 마음을 확 정하지 못했어요. 왜냐하면 다니엘서를 우리 자녀들도 있기 때문에 이야기 위주로만 나눌까. 왜냐하면 다니엘서 보면 그 계시에 대한 것도 나오거든요. 그걸 나눌까 고민하던 중에 지금 생명의 삶 저희가 열왕기상 보고 있거든요. 근데 내일 말씀과 주일 말씀이 너무 중요한 말씀이라서 오늘 열왕기상 18장 새벽 말씀 이어서 함께 살펴보도록 하겠습니다. 잘 아시는 말씀일 거예요. 그 엘리야가 갈멜산에서 그 거짓 선지자들과 대결을 펼치는 영어로 쇼다운, 스피리추얼 쇼다운을 하는 그런 내용입니다. 본문이 길기 때문에 제가 그 우리말 성경으로 찾았고요. 영어는 NLT로 그냥 읽으면서 시간 관계상 또 그 한절 한절 다 살펴보진 않을 거예요. 그래서 집중해서 읽으시면서 또 잘 아시는 말씀이기 때문에 은혜가 될 줄 믿습니다. 열왕기상 18장 잘 보이시나요? 글씨가 작아서 18장 16절부터 40절까지 영어로 읽을게요. 그리고 편한 언어로 읽으시면 됩니다. 근데 저는 아이들하고 이 NLT 화면 보면서 읽어야 돼요. 영어로 읽도록 하겠습니다. 너무 긴데 영어로 읽도록 하겠습니다. So Obadiah went to tell Ahab that Elijah had come, and Ahab went out to meet Elijah. When Ahab saw him, he exclaimed, "So it is really you, you troublemaker of Israel." "I have made no trouble for Israel," Elijah replied. "You and your family are the troublemakers, for you have refused to obey the commands of the Lord and have worshipped the images of Baal instead. Now summon all Israel to join me at Mount Carmel, along with the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah who are supported by Jezebel." So Ahab summoned all the people of Israel and the prophets to Mount Carmel. Then Elijah stood in front of them and said, "How much longer will you waver, hobbling between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, then follow him." But the people were completely silent. Then Elijah said to them, "I am the only prophet of the Lord who is left, but Baal has 450 prophets. Now bring 2 bulls. The prophets of Baal may choose whichever one they wish, and cut it into pieces and lay it on the wood of their altar, but without setting fire to it. I'll prepare the other bull and lay it on the wood on the altar, but not set fire to it. Then call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by setting fire to the wood is the true God." And all the people agreed. Then Elijah said to the prophets of Baal, "You go first, for there are many of you. Choose one of the bulls and prepare it and call on the name of your God, but do not set fire to the wood." So they prepared one of the bulls and placed it on the altar. Then they called on the name of Baal from morning until noontime, shouting, "O Baal, answer us." But there was no reply of any kind. Then they danced, hobbling around the altar they made. About noontime, Elijah began mocking them. "You will have to shout louder," he scoffed, "for surely he is a god. Perhaps he is daydreaming or is relieving himself. Or maybe he is away on a trip or is asleep and needs to be awakened." So they shouted louder, and following their normal custom, they cut themselves with knives and swords until the blood gushed out. They raved all around until the times of evening sacrifice, but still there was no sound, no reply, no response. Then Elijah called to the people, "Come over here." They all crowded around him as he repaired the altar of the Lord that had been torn down. He took 12 stones, one to represent each of the tribes of Israel, and he used the stones to rebuild the altar in the name of the Lord. Then he dug a trench around the altar large enough to hold about 3 gallons. He piled wood on the altar, cut the bull into pieces, and laid the pieces of the wood.
Then he said, fill 4 large jars with water and pour the water over the offering and the wood. After they had done, he said, do the same thing again. And when they were finished, he said, now do it a 3rd time. So they did as he said. And the water ran around the altar and even filled the trench. At the usual time for offering the evening sacrifice, Elijah the prophet walked up to the altar and prayed, O Lord God of Abraham, Isaac, and Jacob, prove today that you are God in Israel and that I am your servant. Prove that I have done all this at your command. O Lord, answer me so these people will know that you, O Lord, are God and that you have brought them back to yourself. Immediately the fire of the Lord flashed down from heaven and burned up the young bull, the wood and the stones and the dust. It even licked up all the water in the trench. And when all the people saw it, they fell face down on the ground and cried out, the Lord, He is God. Yes, the Lord is God. Then Elijah commanded, seize all the prophets of Baal. Don't let a single one escape. So the people seized them, and Elijah took them down to the Gishon Valley and killed them there. Amen. This is the word of the Lord. 말씀 읽으시면서 다 아시는 내용이죠. 잘 아시는 내용이시죠. 오늘 제목은요. 제목이 뭐죠? 어느 때까지 머뭇할 것인가. 제가 나중에 바꿔서요. 어느 때까지 머뭇할 것인가라는 제목으로 말씀을 나누고 싶습니다. 오늘은요 엘리야가 거둔 그 놀라운 승리의 말씀이죠. 이 하늘에서 불이 떨어졌다는 것 때문에 못 믿으시는 분들도 계실 수도 있어요. 어떤 사람들은 이것을 정말 실제 사건이 아니라 뭐 우화처럼 이렇게 설명하기도 하는데 제가 자주 말씀드리는데 하나님이 천지를 창조하신 것을 믿으신다면 부활하신 것을 믿으신다면 이런 기적도 믿을 수 있어야 된다는 거예요. 부활도요. 천지 창조도요. 자연현상을 거스르는 일이잖아요. 그런 하나님께서 하늘에서 불을 내리시는 것은 가능한 일이라는 거죠. 너무나 쉬운 일이라는 것이죠. 오늘 배경은 이렇습니다. 이스라엘에 3년 동안 가뭄이 있었어요. 드라웃이 있었어요. 3년 동안. 그리고 그 이유는 이스라엘이 하나님을 떠나서 우상을 섬겼기 때문입니다. 이스라엘의 역사는요. 우상 숭배 역사예요. 하나님께서 그들 택하시고 그들 구원해 주셨음에도 불구하고 even though God chose Israel and became their God, 이스라엘 백성은 계속해서 하나님을 떠난 거예요. 저희와 같죠. 저희도 하나님을 사랑한다고 하지만 계속해서 우리 마음 안에 다른 우상이 있는 거예요. 저 어릴 때는 게임이 될 수도 있고 이성 친구가 될 수도 있고요. 보이프렌드, 걸프렌드가 될 수도 있고요. 그렇죠? 나중엔 커리어가 될 수도 있고요. 공부가 될 수도 있고요. 돈이 될 수도 있어요. 하나님께서는 특별히 솔로몬이 우상을 섬기자 나라를 둘로 나누셨죠. 북이스라엘과 남유다로 나누시고요. 북이스라엘의 여로보암을 왕으로 세우셨어요. 근데 여로보암이라는 이 사람은 왕이 되자마자 그가 어떻게 해서 왕이 되었는지 성경 별다르게 기록하고 있지 않아요. 그럼 하나님의 주권적인 은혜로 그를 택하시고 왕을 세워주셨어요. 그럼 정말 하나님을 예배해야 되고 하나님을 섬겨야 되는데 여로보암은 북이스라엘 사람들이 자기의 백성들이 남유다 예루살렘에 내려가서 그 휘황찬란한 솔로몬의 성전에서 이때까지만 해도 솔로몬의 성전이 있었기 때문에 솔로몬의 성전에 내려갔다가 마음을 빼앗길까 봐 그것이 두려웠던 거예요. 그래서 북이스라엘 제일 북쪽에 단이라는 곳에 또 제일 남단에 베델에 2 황금 송아지를 세워놓고 마치 출애굽했을 때 아론이 세운 그 황금 송아지 정말 이스라엘의 그 하나님의 진노를 가져온 그 황금 송아지를 어떻게 그렇게 어리석은지 세워놓고 이스라엘 백성들로 하여금 예루살렘에 내려가는 것이 아니라 이스라엘 백성들은 예루살렘 지정된 곳에서 예배를 했어야 되는데 그곳에 가지 말고 편하게 모타로 예루살렘까지 내려가니 이 북쪽에서 남쪽에서 가까운 곳에서 예배드려 하면서 그것이 결국에는 우상 숭배로 이어지게 됐다는 것이죠. 그러면서 북이스라엘은요. 남유다는 그래도 간혹 종종 하나님을 두려워하는 왕들이 나와요. 근데 이스라엘은 단 한 왕도 하나님을 경외하는 왕이 나오지 않아요. 근데 오늘은 그 악한 왕 중에서도 가장 악한 아합 왕에 대한 이야기입니다. We're talking about King Ahab, who was one of the most evil king
in the history of Israel. 이 왕이 얼마나 악했냐면요. 여로보암이 했던 그 모든 악행보다 더 악행을 행했다고 성경은 기록합니다. 그리고 그의 악한 또한 그에게는 정말 악한 아내도 있었어요. 부창부수라고 하죠. 이세벨이라고 제주리얼이라고 그 정말 계시록에도 보면 상징적인 음녀를 상징하는 정말 악한 여인이 있어요. 그 여인과 함께 온 이스라엘을 우상 숭배로 물들였기 때문에 하나님께서 이스라엘 전역에 심판으로 이스라엘 전역에 3년 동안 비를 내지 않으세요. 3년 동안 비가 안 온다는 것 여러분들 상상이 가시나요? 얼마나 고통스러운 일인지요. 당시만 하더라도 물을 어디서 끌어올 수 있는 것이 아니에요. 빗물이 없으면 마실 물이 없고 씻을 물이 없는 거예요. 저희 너무나 편리한 곳에 살고 있기 때문에 이것을 알지 못하는데요. 일주일만 씻지 않아도 너무나 괴롭다는 거예요. 사람은 음식 없이 일주일은 견딘다고 하지만 물이 없으면 3일도 가지 못한다고 하죠. 그런 절체절명의 위급한 상황이 왔다는 거예요. 하나님께서 그러한 3년 동안 하늘을 틀어막으시는 그런 심판을 이스라엘에게 허락하신 것이죠. 왜 하나님께서 이러한 어려움을 이스라엘에게 허락하셨을까요? 물론 아까 말했듯이 이스라엘이 하나님을 떠났기 때문에 징벌로 이스라엘에게 가뭄을 드라웃을 허락하셨지만 더 근본적인 이유는 하나님께서는 그들을 징계하셨음에도 불구하고 그들이 돌이킬 수 있는 기회를 허락해 주셨다는 것이죠. 이 어려움을 통해서 물이 오지 않으면 하나님께 엎드려서 하나님 우리 좀 살려주세요 라고 엎드렸어야 한다는 것이죠. 특별히 이스라엘은 물이 없어요. 사막이라는 광야라는 것이에요. 비가 안 오면 살 길이 없는 것이죠. 하나님께서 주시는 비로 말미암아 이들은 살 수 있는데 그 살 길이 끊겼다는 것입니다. 그렇다면 당연히 이스라엘 백성들은 하나님 우리 좀 살려주세요. 우리가 잘못했어요 하고 엎드려야 하는데 무릎 꿇고 하나님의 얼굴을 구했어야 되는데 정말 놀라운 것은 이들은 끝까지 하나님을 찾지 않았다는 것이죠. 성도 여러분, 어려움이 있을 때 이것이 소망이 있는 줄 믿으시길 바랍니다. 어려우면요, 그것은 우리 C.S. 루이스가 말하잖아요. 하나님께서는 우리에게 말씀하신대요. 근데 고통 가운데서는 우리에게 소리 지르신대요. 고통을 통해서 우리에게 확성기를 가지고 정신 차려, 돌아와야 돼 하고 소리치신다는 거예요. 우리가 어려움을 겪는 이유는 하나님께서 우리로 하여금 돌이키게 하시는, 하나님을 찾게 하시는, 우리가 사생자가 아니고 we're not an illegitimate children, but we are the children of God. 정말 하나님의 친아들이기 때문에 하나님께서 우리를 징계하시는. 제가 종종 말씀드리죠. 아무리 제가 우리 찬송이가 너무 이쁘잖아요. 근데 찬송이가 말썽 부린다고 제가 찬송이를 혼내지 않아요. 모르겠어요. 안 보실 때 혼낼지도 모르지만 제 딸이 아니기 때문이에요. 너무 위험한 일을 하면 혼내겠죠. 하지만 그렇지 않으면 그냥 놔둔다는 거예요. 근데 저희 딸은 자주 혼나죠. 왜? 제 딸이기 때문이에요. 하나님께서 우리를 혼내시는 이유는, 징계하시는 이유는 우리가 친자식, 친아들, 친딸이기 때문이라는 것입니다. 그런데 아합은 이 모든 것이 자신으로 인해서 비롯되었음에도 불구하고 정말 내로남불이라고 하죠. 이러한 말도 안 되는 말을 합니다. 엘리야를 볼 때 아합이 그에게 이르되 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐? You are the troublemaker. 너가 우리에게 이 어려운 가뭄을 가져왔다는 거예요. 근데 이 가뭄은요, 엘리야가 가져온 것이 아니라는 것이죠. 아합이 하나님을 떠났기 때문에, 아합으로 인해서 이스라엘 하나를 떠났기 때문에 하나님께서 이스라엘에게 어려움을 허락하신 것인데, 정작 그것을 깨닫고 엎드려져야 할 아합은, 또 이스라엘 백성들은 그것을 깨닫지 못했다는 거예요. 그러면서 남을 블레임하고 너 때문에 우리가 이런 어려움을 당하고 있다. 핑계거리를, 스케이프꽃을 찾고 있는 것이죠. 성도 여러분, 다시 한번 말씀드리지만 어려움을 통해서 우리가 겸손해져야 돼요. 많은 분들이 그러시더라고요. 우리가 정말 어려움을 당할 때 겸손해지고 하나님을 찾는다고. 근데 안 그럴 때도 있더라고요.
정말 평소에 하나님을 찾지 않던 사람들은 어려울 때도 하나님을 찾지 않고 세상을 의지하더라고요. 하나님을 찾게 되는 것이 은혜인 줄 믿습니다. 겸손하셔야 한다는 것입니다. 이것은 단지 아합의 모습이 아니고요. 자신의 잘못을 깨우치지 못했던 것은 단지 아합의 모습이 아니고요. 이스라엘의 모습이었다는 것입니다. 3년간 비가 오지 않았으면 이스라엘 백성들도 하나님을 찾았어야 된다는 거예요. 왕이 어쩌고 어떻건 아합이 어땠건 이스라엘 백성들은 하나님에 대해서 알고 있었어요. 조상 신처럼 믿고 있었던, 역사처럼 믿고 있었던 그 문화 속에 있었던 하나님이시기 때문에 그들은 하나님에 대해서 알고 있었어요. 그들은 당연히 하나님을 섬겼어야 되는데 그들은 계속해서 가나안의 신 바알과 아세라를 섬겼다는 것입니다. 근데 정말 모순은요, 아이러니한 것은 이 바알과 아세라는 풍요의 신입니다. 풍요를 허락하는 신이라는 거예요. 특별히 바알은 비를 내리는 신이래요. 왜냐하면 당시에 농사를 지으려면 비가 와야 되기 때문에 바알은 비를 내리는 신이라는 거예요. 그들은 어쩌면 당연할 수도 있죠. 비가 내리지 않자 3년 동안 가뭄이 오자 비를 내리게 해준다는 바알을 찾았던 거예요. 마치 세상 사람들이 어려움이 있을 때 용한 점쟁이를 찾는 것처럼 점쟁이들도 여러 가지 그 전공 분야가 있잖아요. 뭐 이 사람은 뭐 결혼 운을 봐주는, 아니면 뭐 재물 운을 봐주는 그 우상들을 점쟁이들을 찾는 것처럼 출산을 하게 해주는 점쟁이를 찾는 것처럼, 성공하게 해주는 점쟁이를 찾는 것처럼, 점쟁이들을 찾지 않는다고 하더라도 아프면 병원을 가고요, 돈이 없으면 은행에 가고요, 성공하기 위해서 세상적인 방법을 택하고요. 이러한 것 자체가 나쁘다는 것이 아니에요. 아프면 병원에 가야죠. 그죠? 약을 먹어야죠. 돈을 빌릴 수 있어요. 그런데 이것이 도를 넘어서 나의 주인이 되어버린다면 우리는요, 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하면서 살아야 한다는 거예요. 왜? 우리는 하나님의 자녀이고 하나님의 백성이기 때문에. 근데 하나님을 배제하고 이런 세상 것들만 찾는다면, 세상의 방법으로 살아간다면 우리 또한 이 이스라엘 백성과 별반 다르지 않다는 거예요. 하나님께서 우리의 삶 속에 어려움을 주시는 이유는 우리로 하여금 하나님을 인정하게 하는 그러한 이유라는 것이죠. 제가 이 예화가 너무 좋아서 나중에 써먹으려고 그랬는데 오늘 나눠야 될 것 같아요. 설교를 듣다가 어떤 교회에서 건물을 빌려서 사용하는데 그 옆에 주차장이 없어서 주차장 그 주변의 건물주가 주차장을 빌려줬대요. 근데 1년 동안 무상으로 쓸 수 있는데 꼭 한 주는 안 빌려주더래요. 그 주는 처음엔 너무나 감사했는데 1년에 52주죠. 56주인가? 52주죠. 하여튼 계속 사용하다가 한 주만 처음엔 너무 감사했는데 그 주가 오면 너무나 불편한 거예요. 성도 수가 많은데 주차할 곳이 없으니까 너무나 불편한 거예요. 그래서 그분이 막 고민하다가 물어봤대요. 아니, 이왕 빌려줄 거 다 빌려주면 얼마나 좋겠냐고. 그랬더니 그분이, 빌려주신 분이 하는 말이, 그래야지 누가 주인인 줄 알죠. 딱 그렇게 말을 했다는 거예요. 그 불편함을 통해서 이 주차장 우리 것이 아니구나. 저희도 좀 이해할 수 있는 것 같아요. 그죠? 저희 교회, 정말 이 임마누엘 베프티스트 처치를 저희 교회처럼 살고 있잖아요. 근데 요즘에 좀 여러 가지 이야기를 하면서 이게 우리 교회가 아니구나. 우리 주인이 있구나. 그걸 깨닫게 되는 것 같아요. 하나님께서 그냥 다 평안하게 하시면 우린 너무나 연약한 존재이기 때문에 우리가 주인인 줄 안다는 거예요. 우리가 우리 삶의 주인이구나. 근데 하나님께서 어려움을 허락하심으로 말미암아 우리는 우리 삶의 주인이 아니구나. 우린 너무나 연약한 존재이구나. 그렇죠? 저희는요, 얼마나 연약한 존재인지요. 자연에만 나가도 알 수 있다는 거예요. 몸만 조금 아파 보면 알 수 있다는 거예요. 저희가 너무나 대단하고 많은 것을 할 수 있다고 생각하지만 너무나 연약한 존재라는 것입니다. 세상의 신, 세상의 방법들은 우리를 당장에는 편안하게 해줄 수 있어요. 그런데 가장 중요한
영원의 문제에 있어서는 우리를 구원해 줄 방법이, 힘이, 능력이 없다는 것입니다. 엘리야 선지자는 아합에게 또 온 이스라엘에게 바알과 아세라 선지자들을 모아서 진짜 살아있는 신이 누구인지 우리가 결판을 짓자고 하였습니다. 그러면서 이렇게 말해요. 엘리야가 모든 백성에 가까이 나아가 이르되 너희가 어느 때까지 둘 사이에서 머뭇하려느냐. 언제까지 그 갈팡질팡할 것이냐. 언제까지 한 발은 하나님께 두고 한 발은 세상에 두면서 거릴 것이냐. 제가 예전에도 말씀드렸어요. 이 본문을 통해서 말씀드렸어요. 이스라엘 백성들은 하나님을 완전히 떠난 사람들이 아니라는 거예요. 하나님을 알았어요. 하나님에 대해서 알았어요. 하나님을 믿었어요. 마치 조상신처럼, 단군 신하처럼, 하나님이란 사람이, 하나님이란 신이 우리 조상들을 애굽에서 구원해냈구나. 그래서 우리나라가 이렇게 형성이 됐구나. 하나님에 대해서 알고 있었다는 거예요. 그리고 하나님을 예배하기도 했다는 것이죠. 그런데 그들은 하나님만 믿은 것이 아니라 하나님도 믿었다는 거예요. 그것이 그들의 문제였다는 것이죠. 그들은 어쩌면 구원에 있어서 하나님을 믿었는지 몰라요. 하지만 실제적인 부분에 있어서, 가장 중요한 실제적인 인생의 문제에 있어서는 세상의 신들을, 세상의 가치관을, 세상의 방법들을 붙들었다는 것입니다. 바알을 믿으면 비를 내려준다더라. 풍요롭게 한다더라. 이렇게 실제적인 면에서는 바알과 아세라를 붙들었다는 것입니다. 그리고 이것이 우리의 모습이라는 것입니다. 우리는 하나님을 믿는다고 하지만 아마도 그래 하나님을 버리지는 않을 거예요. 그런데 실제적인 부분에 있어서 나의 성공과 나의 행복을 위해서 어려움이 닥칠 때, 재정적인 문제가 닥칠 때, 관계의 문제가 닥칠 때, 성공의 문제가 닥칠 때, 관계를 맺고 결혼할 때, 승진을 위해서, 경제적인 생활에 있어서는, 아니면 나의 노후를 준비하는 데 있어서는 하나님이 아니라 세상적인 방법을 쫓는다는 것이죠. 더 보편적이고 당장에 나에게 도움을 줄 수 있을 것 같아 보이는 그러한 방법들을 택하며 살아간다는 것입니다. 많은 사람들이, 많은 성도들이, 많은 그리스도인들이, 이건 목사도 예외가 아니죠. 목사도 교회를 운영한다고 하면 좀 그렇지만 교회를 사역할 때 하나님을 신뢰하고, 하나님을 전적으로 신뢰하고, 하나님의 뜻을 구하고 하나님의 방법으로 하기보다는 세상적인 방법을 쫓아간다는 거예요. 세상적인, 상식적인 방법을 따르고 효과적인 효율을 따지면서 스펙을 쌓고 인맥을 만들고 세상이 말하는 가치관에 편승해서 살아간다는 것입니다. 그런데 이런 것이요, 하나님 보실 때 옳지 않다는 거예요. 이러한 것들이 꼭 우상이요, 이러한 바알이나 아세라처럼 만들어 놓은 우상이 아니고요, 우리가 하나님보다 더 신뢰하는 것, 하나님보다 더 소중하게 생각하는 것이 우리 삶의 우상이 된다는 것이죠. 그리고 하나님께서는요, 우상을 기뻐하지 않으세요. 기뻐하시지 않을 뿐만이 아니라 이것을 미워하시고 질투하시는 하나님이십니다. 출애굽기 20장 3절에서 4절 보면, 너는 나 외에 다른 신들을 내게 두지 말라. You shall have no other gods before me. 너는 세상에 우상을 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 섬기지 말라. 나는 네 하나님 여호와는, 네 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3, 4대까지 이르게 하거니와. It says that you shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation of those who hate me. 우상 숭배하는 것이 하나님을 미워한다는 거예요. 그리고 그러한 사람을 하나님께서 질투하시고 보응하신다는 것이죠. 더 이상 갈팡질팡할 수 없다는 거예요. 하나님이 진짜라면 하나님을 섬기고, 세상이 진짜라면 세상을 섬기고 결단하기 원하신다는 것이죠.
22절에 보면 엘리야가 이렇게 외칩니다. 그리고 엘리야의 외침 우리에게도 시사하는 것이 많은데요. 엘리야가 백성에게 이르되 여호와의 선지자는 나만 홀로 남았으나 바알의 선지자는 450명이로다. 이렇게 이야기하면서 불을 내리는 분이 사람이 신이 진짜 신이니 우리는 그 신을 믿자. 이렇게 도전하는 거예요. 엘리야는 나 혼자 남은 것 같다고 이렇게 말을 합니다. 근데 그것은 사실은 아니었어요. 18장 초반에 보면 오바댜가 숨겨놓은 선지자들도 있었고요. 또 19장에 보면 하나님께서 남겨놓으신 7,000명의 바알과 아세라에게 무릎 꿇지 않은 사람들도 있었어요. 근데 그렇게 혼자 남았다고 느껴지는 짐에도 불구하고 이 850대 1의 싸움을 하는 것이죠. 그래서 물어보고 싶은 게 있어요. 우리 청년들도 그렇고 우리 어른들도 그렇고 우리 아이들도 그렇고 정말 여러분이 혼자 이 세상에 남았더라도 세상 사람 다 하나님을 떠나고 혼자 크리스천이라면 나만 하나님을 믿는다면 그래도 신앙을 지키실 것입니까? 모든 사람이 다 하나님 안 믿어도 나 혼자 남았어요. 그렇다 해도 하나님을 따르시겠습니까? 이게 쉽지 않다는 거예요. 물론 일부러 혼자 될 필요는 없어요. 하나님께서 그래서 교회를 허락하신 것이고요. 근데 점점 더 예전에는 기독교 신앙을 가지고 사는 것이 어느 정도 용납되어지고 오히려 더 쿨해 보이는 그런 때가 있었다는 거예요. 미국에만 하더라도요 60년 70년 아니 더 됐나요? 그때만 하더라도 이사를 와서 론을 받으려면 목사의 사인을 받아왔어야 된대요. 어떤 동네 이사를 와서 그 집을 살려면 목사의 사인을 받아와야 할 정도로 그만큼 기독교가 보편적일 때가 있었다는 거예요. 근데 점점 더 그나마 캔자스는 괜찮은 것 같아요. 그렇죠? 캘리포니아도 그렇고 한국도 그렇고요. 점점 더 그리스도를 예수를 믿는 것이 이 기독교 신앙을 가지고 살아가는 것이 용납되지 않아지고 세상에서 뒤떨어져 가는 것 같고 그렇죠? 학교에서 우리 자녀들 물론 크리스천 학교 다니는 친구들도 있지만 기도하는 게 부끄러울 때가 있다는 거예요. 그 용기를 내야 될 때가 있다는 것이죠. 만약에 모든 사람이 하나님을 안 믿는다고 할지라도 심지어 내 가족이 하나님 안 믿는다고 할지라도 하나님을 이렇게 엘리야처럼 담대하게 하나님을 신뢰하고 살아갈 수 있을까요? 어떻게 엘리야는 이렇게 담대하게 신앙을 지키면서 살아갈 수가 있었을까요? 그것은요 엘리야가 살아계신 하나님을 경험했기 때문이에요. 엘리야는 하나님이 살아계시다는 것을 보고 듣고 경험하고 체험한 사람이었기 때문입니다. 그는 하나님과 동행했고요. 하나님의 살아계신 음성을 들었어요. 저희가 다 살펴보지는 않았지만 열왕기상 17장부터 보면요. 엘리야는 하나님의 부르심 음성을 듣고요. 아합에게 비가 안 올 것이라고 선포했어요. 정말 담대한 선포잖아요. 지금도 선지자라고 하시는 분들이 많은데 구약 시대는요. 하나님이 이런 선포한 말이 성취되지 않으면 그 사람들 거짓 선지자라고 해서 돌로 쳐 죽였어요. 신명기 18장에 보면 거짓 선지자와 참 선지자를 구분하는 그 방법은요. 선지자가 하나님의 말씀으로 대언한 것이 성취가 되면 그 사람은 참 선지자인 거예요. 근데 그가 한 말이 이루어지지 않으면 그는 돌로 쳐 죽임을 당했어요. 그가 하나님의 말씀을 선포했는데 정말 비가 오지 않았어요. 자신이 듣고 한 말이 성취가 된 것이죠. 하나님께서 살아계신 것을 경험한 거예요. 그리고 하나님께서 그를 이끄셔서 그가 사르밧에 있는 과부에게 갔을 때 그를 통해서 아무것도 먹을 것이 없었는데 과부와 그 아들과 자신을 먹을 것과 마실 것을 주님께서 제공하시는 그 하나님의 손길을 경험했어요. 과부의 아들이 죽었어요. 하나님께서 엘리야를 통해서 그 과부의 아들이 살아나게 하는 것을 경험했어요. 하나님께서는 죽은 자도 살리실 수 있는 능력 있으신 하나님이시구나. 이것을 그가 보고 듣고
경험했다는 것이죠. 이 불을 내린 이 대결도요, 엘리야의 무모한 객기가 아니었다는 거예요. 처음엔 나오진 않지만 36절에 보면 엘리야가 이렇게 기도합니다. 내가 주의 종인 것과 내가 주의 말씀대로 이 모든 일을 행하는 것을 오늘 알게 하옵소서. 엘리야가 이렇게 하는 것은요, 하나님의 음성을 들었기 때문이었다는 것입니다. 엘리야가 다시 한번 말씀드리자면 어떻게 이렇게 용기를 가지고 혼자 남았음에도 불구하고 850명의 뿐만 아니라 이스라엘 백성은 다 보고 있어요. 죽을 줄도 모르는 그런 싸움을 할 수 있었을까요? 그는 하나님을 보고 듣고 경험했기 때문입니다. 사도행전 4장 19절에서 20절 고백처럼 사도행전 4장 19절에서 20절에 보면 베드로와 요한이 이렇게 고백해요. 하나님 앞에서 너희의 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 들은 것보다 옳은가 판단하라. 우리가 보고 들은 것을 말하지 아니할 수 없다 하니. For we cannot but speak of what we have seen and heard. 우리가 하나님을 보고 듣고 경험하면 하나님을 부인할 수가 없다는 거예요. 불가능하다는 것이죠. 그렇기 때문에 너무나 많은 신앙의 선배들이, 사도들이, 제자들이, 신앙의 선주들이 목숨을 바치면서까지, 순교당하면서까지 하나님을 따랐다는 것입니다. 왜? 그들은 하나님을 보고 듣고 경험했기 때문입니다. 다니엘서 11장 32절 이렇게 말해요. 하나님을 아는 사람은 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라. 오직 자기의 하나님을 아는 백성은 강하여 용맹을 떨치리라. 하나님을 아는 사람은요, 용감할 수밖에 없다는 거예요. 목숨을 걸 수도 있다는 거예요. 반면에 우리가 왜 이렇게 겁이 없을까? 왜 이렇게 갈팡질팡하고 세상과 하나님 사이에서 갈팡질팡하고 세상과 하나님과 친구들 사이에서 관계 속에서 실제적 문제 앞에서 갈팡질팡할까요? 어쩌면 하나님을 모르기 때문에, 하나님을 경험하지 못했기 때문에, 하나님을 들어본 적이 없기 때문에 그런지도 모르겠습니다. 많은 성도들의 신앙이 하나님을 들은 것이 아니라요, 하나님께 들은 것이 아니라 사람에게 들은 거예요. 하나님에 대해서는 아는데 하나님을 모르는 거예요. 물론 사람을 통해서 전해진 말씀을 듣는 것 중요합니다. 하지만 내가 직접 하나님의 음성을 듣는 것, 이것이 너무나 중요하다는 거예요. 내가 스스로 하나님의 말씀을 볼 수 있고 이 계시된 말씀을 통해서 또 내 안에 계시는 성령님을 통해서 하시는 말씀을 듣지 못하면, 그리고 그 하나님이 내 삶 속에서 역사하는 것을 경험하지 못하면, 우리 또한 이 이스라엘 백성들처럼, 이 이스라엘 백성들이요, 모태신앙이에요. 선데이 크리스천, 교회에서 자란 사람들이라는 거예요. 근데 정말 중요한 시간에, 순간에 어떠한 역사도 간증도 체험도 믿음도 없는 그런 연약한 모습을 보였다는 것입니다. 하나님을 아시길 축복합니다. 하나님을 알려면요, 하나님의 음성을 들어야 돼요. 우리 하나님은 우리에게 반드시 말씀하세요. 자녀에게 말씀하지 않는 부모는 없다는 거예요. 정말 혼내기 위해서 가끔씩 말 안 할 때도 있죠. 결국에는 져줄 수밖에 없는 것이 부모라는 것이죠. 그 능력을 보여주실 수밖에 없다는 것입니다. 결론은 어떻게 됐습니까? 풍요의 신이요, 또 불의 신이라고도 해요. 바알의 번개의 신이라고도 하는데, 그 번개의 신, 불의 신은 불을 내리지 못했어요. 그런데 살아계신 하나님께서는 하늘에서 불을 내리셔서 그 능력이 얼마나 위대한지 물을 2번이나 부었는데 그 고랑에 고인 물까지 싹 다 태워버리는 능력의 하나님이 능력을 보여주셨다는 것입니다. 바알은요, 세상 신은요, 어떠한 능력도 없었어요. 오히려 바알 선지자들의 몸을 상처내고 그들 괴롭게 하고, 그렇죠? 여기 보면 레이브라고 하는데, 예전에, 요즘에도 레이브 알아요, 청년들? 예전에 레이브라는 그런 좀 클럽 같은 데 가면 그런 게 있었는데, 그럼 완전 환각 상태, 그러한 것을 했는데도 역사가 없는 거예요. 왜? 죽은 신이기 때문에. 세상의 것은 죽었다는 거예요. 능력이 없다는 거예요.
근데 살아계신 하나님께서는 그 능력을 나타내셨습니다. 그 하나님을 경험하신 우리 성도님들, 우리 청년들, 우리 아이들 됐으면 좋겠어요. 이렇게 말씀하실지 몰라요. 차라리 불을 내려주시면 믿겠습니다. 아까도 우리 스티븐 형제 그 얘기했는데 그런 능력을 보여주시면 좋겠습니다 하는데 그래도 안 믿을 사람은 안 믿어요. 이 사건도 제가 느헤미야 보고도 제가 스포일러를 좀 맥 빠지는 그 결말을 말씀드렸잖아요. 여기서도 똑같이 맥 빠지는 그 결말이 나와요. 하늘에서 불이 내렸어요. 아세라 바알 선지자를 다 죽였어요. 그럼 어떤 것을 기대할까요? 이제 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아왔겠구나 기대할 때는 아무것도 변하지 않는다는 거예요. 오히려 이세벨이 내가 너를 죽일 거라고 그 협박에 겁이 나서 이 능력의 선지자 엘리야가 도망가는 그러한 사건이 바로 다음 장에 이어져요. 집에 가서 보세요. To be continued. 안 믿을 사람 안 믿는다는 거예요. 바로도 10가지의 재앙을 경험했음에도 불구하고 하나님을 안 믿는 거예요. 안 믿을 사람은 안 믿는다는 것이죠. 기적이 문제가 아니라는 거예요. 믿을 사람은 정말 작은 것, 하나님의 음성, 작은 음성에도 하나님을 믿고 경험하지만 안 믿을 사람은요. 세상이 뒤집어져도 믿지 않는다는 것입니다. 그래서 우리가 구해야 할 것은 하나님의 은혜예요. 제가 믿는 것도 은혜로 말미암아 주님께로 온다고 말씀드렸죠. 하나님께 이렇게 겸손하게 나간다면 하나님 반드시 우리에게 허락하시는 줄 믿습니다. 하나님, 나 하나님 정말 경험하고 싶어요. 저는 이 세상을 살아가는데 저 하나님의 자녀답게 살려면 용맹하고 강하게 살려면 나의 힘으로는 방법이 없습니다. 하나님을 경험하고 싶습니다. 하나님의 음성을 듣고 싶습니다. 어떻게 하나님의 방법으로 살아가는지 세상적인 재물론이 아니라 하나님의 방법으로 믿음으로 살아가는 것. 저는 믿음으로 하나님께 드리면서 남을 섬기면서 살아가는 법 내가 경험하고 싶어요. 하나님께 반드시 보여주시는 줄 믿습니다. 히브리서 11장 6절 이렇게 말하죠. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님을 찾는 자는 하나님께 나가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. Without faith it is impossible to please God. Whoever will draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. 저도 하나님을 경험했어요. 그렇기 때문에 하나님을 부정할 수가 없는 거예요. 우리의 신앙의 선조들이, 우리 부모님들이 이렇게 하나님을 경험했기 때문에 하나님을 부정할 수가 없는 거예요. 너무나 때로는 어리석어 보여요. 하나님의 방법으로 살아가는 것이. 그럼에도 그 길을 걷는 것은 핍박을 당하면서도 그 길을 걷는 것은 손해를 보면서도 이 길을 걷는 것은 하나님을 경험했기 때문에 하나님이 살아계신 것을 알았기 때문이죠. 우리 성도 여러분들 하나님을 경험하시는 하나님의 살아계심을 아시는 하나님의 선하심을 어떻게 알래요? 맛보아 알래요. 경험해서 알려는 거예요. 들어서 아는 것이 아니라 하나님 살아계셔. 듣는 거는 아무 소용이 없다는 거예요. 이 음식 정말 맛있어요. 듣는 것은 아무 소용이 없다는 거예요. 이 음식 정말 맛있다면 먹어봐야죠. 우리 하나님을 맛보아 하시는 경험해서 하시는 우리 성도님들 되시길 축복합니다. 결론을 맺습니다. 세상에 두 종류의 그리스도인이 있어요. 하나님을 아는 사람과 하나님에 대해서 아는 사람. 하나님을 아는 사람은 하나님을 아는 믿음을 세상에 나타내는 사람이에요. 보고 듣고 경험한 것을 말로써 삶으로써 간증으로써 능력으로써 세상에 나타내는 엘리야 같은 성도입니다. 다른 한 사람은 하나님에 대해서만 아는 사람이에요. 아직까지 하나님을 경험하지 못했어요. 그렇다더라. 그런데 그러한 사람들은 하나님을 경험하지 못했기 때문에 하나님의 능력이 실제가 되지 않기 때문에 하나님의 약속이 나와 상관이 없기 때문에 마치 이스라엘 백성들처럼 한 발은 세상에 두고 한 발은 하나님이 계신가 머뭇거리면서 갈팡질팡하면서 살아가는 어떠한 능력도 증거도 나타내지 못하는 성도입니다. 어떠한 그리스도인이 되시겠습니까? 더 이상 머뭇거릴 수 없다는 것입니다. 우리 찬양팀 나와주시고요. 우리 함께 찬양하고 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 다 같이 일어나서
우리 처음 찬양 할까요? 처음 찬양 내가 주인 삼은 그 세 번째 찬양이었나요?